Good morning, students. Today we are starting the three-phase AC circuit. We have seen the single-phase AC circuit. Single-phase AC signal generally looks like this. This is a single-phase AC waveform. This is a single-phase AC waveform. Today we'll see the three-phase generation. Actually, at power station, all the supplies are generated in three-phase format, and when it comes to house, it is converted into a single phase. Okay, so generally the three-phase generators are there. From three-phase, the single-phase generations are made. Okay, and which is given to the general consumer, and to the industry, three-phase supply is required only. Okay, because larger power requirement is there, so that larger power requirement is generally given by three-phase supply. So actually, three-phase supply is nothing but this supply. Okay. So as you can see here, this is your first phase. Correct? This is your first phase supply. So it is starting from zero. Second supply is starting from 120 degree. You can see here, this point is 120 degree. So phase 2 is starting from 120 degree. Huh? So it is starting from this point. So generally, you can draw it like this. This is your phase 1. This is your phase 1. At 120 degree means here it is 90, here it is 180, here it is 120. So second phase generally starts from this point. Okay. And second phase is starting from 120. So obviously the third phase will start from 240. Okay. So here 90, here it is 180, so here it is 270. Sorry, here it will be 120. Huh? I have already studied this in maths in first year. So this is 270 here. So obviously 240 will be here. 240 will be here. The third phase will start from this point. So in this way, these three phases are there. Phase 1, phase 2, phase 3. And as we know, this is the origin line. This is the origin line. So obviously, we have to start this line from this point. This is the third. You can take it here. So in this way, this diagram is generated. As you can see, when phase 1 is at peak point here, when phase 1 is at peak point here, the crossover of third and second phase takes place. तुम्हाला लक्षात काय ठेवायचं, डायग्राम ड्रॉ करताना लक्षात काय ठेवायचं हे सांगतो तुम्हाला. म्हणजे तुम्हाला परफेक्ट डायग्राम जमली पाहिजे. बघा, ही लाईन इथे कोइन्साइड होते. ही लाईन इथे कोइन्साइड होते. Similarly, when second phase is at peak point, this first and second crossover is there, as you can see. And when third phase is at peak point, the second and first is at crossover. So similarly,
सिमिलरली यू कॅन ड्रॉ अदर्स ऑल्सो. बघा, ज्यावेळेस थर्ड मिनिममला आहे, फर्स्ट सेकंडचा इथे क्रॉस ओव्हर होतो. ज्यावेळेस फर्स्ट मिनिममला आहे, सेकंड थर्डचा क्रॉस ओव्हर होतो, बरोबर. आणि ज्यावेळेस सेकंड मिनिममला आहे, तर फर्स्ट आणि थर्डचा क्रॉस ओव्हर. So as you can see, in this way you can draw the three-phase diagram, three-phase waveform. Is it clear? कशा पद्धतीने ड्रॉ करतात three-phase waveform? Is it clear? पटकन सांगा. सर एकदा रिपीट करता का? बघा, डायग्राम ड्रॉ करताना सिंगल फेज इथून स्टार्ट केले. फर्स्ट फेज आपली, सेकंड फेज ही 120 पासून स्टार्ट होते आणि थर्ड फेज ही 240 पासून स्टार्ट होते, बरोबर. मग आपली ही ओरिजिन लाईन वाय ऍक्सिस आहे, म्हणून ही सेकंड फेज जी 120 पासून स्टार्ट केली ती इकडे रिव्हर्सला घेतली. थर्ड फेज जी 240 पासून स्टार्ट केली ती इकडे रिव्हर्स. पण डायग्राम करेक्ट आहे की नाही हे ड्रॉ किंवा लक्षात ठेवण्याचं सिंपल फंडा अशा पद्धतीने आहे. तो कसा? बघा ना, इथे ज्यावेळेस फर्स्ट पीकला आहे त्यावेळेस सेकंड आणि थर्ड ची क्रॉस ओव्हर होते, बरोबर. ज्यावेळेस सेकंड पीकला आहे त्यावेळेस ही फर्स्ट आणि थर्ड ची क्रॉस ओव्हर त्याच्या लाईन मध्ये आहे. ज्यावेळेस थर्ड पीकला आहे त्यावेळेस फर्स्ट आणि सेकंड क्रॉस ओव्हर आहे, बरोबर. तर ज्यावेळेस असं तुमच्या डायग्राम मध्ये दिसेल त्यावेळेस समजायचं की ही थ्री फेज डायग्राम ऍक्युरेटली ड्रॉ केली आणि प्रत्येक फेज मध्ये अँगल हा 120 डिग्रीचा आहे. प्रत्येक फेज मध्ये अँगल किती आहे? 120 डिग्री. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने थ्री फेज सप्लाय हा जनरेट होतो. आय होप तुम्हाला आता क्लिअर झालं असेल. Now, what are the advantages of single phase over three phase? Sorry, three phase over single phase. So if we list out advantages of three phase over single phase. So the advantages are, first advantage is obviously more output. बघा, एक सिंगल फेज डायग्राम जर घेतली तर सिंगल फेज मध्ये एक फेज असल्यामुळे तुम्हाला एकच व्होल्टेज मिळते. थ्री फेज मध्ये थ्री लाईन्स आहे म्हणजे तुम्हाला थ्री व्होल्टेजेस, म्हणजे अल्टिमेटली पॉवर तुमची ट्रिपल झालेली आहे. त्याच्यानंतर जर सिंगल फेज जनरेटर जो असतो त्याची जेवढी साईज असते तर ऑब्व्हियसली थ्री फेज जनरेट करण्यासाठी त्याची ट्रिपल साईज आपण असं म्हणू शकतो की त्याच्या 3 पट साईजचं जनरेटर आपल्याला लागू शकतं. पण तसं नाहीये. थोडेसे मॉडिफिकेशन जर केले तर कमी साईज मध्ये जास्त पॉवर जनरेट होते. म्हणजे तुमचं सिंगल फेज जे अल्टरनेटर म्हणतो आपण, ज्याला जनरेटर असतं, जे आपण जनरली युज करतो आपल्या दुकानांमध्ये किंवा घरामध्ये जनरेटर युज करतो सिंगल फेजचं, तर एका फेज साठी जर ती साईज लागत असेल तर 3 फेज साठी आपण जनरली काय म्हणू शकतो, ते तिप्पट साईजचं जनरेटर लागेल. पण तसं नाहीये. जनरेटरची साईज थोडीशी जरी वाढली तरी थ्री फेज सिग्नल हा जनरेट होऊ शकतो. म्हणजे कमी साईज मध्ये 3 फेजेस हे जनरेट होतात. देन हा एक जो पॉइंट आहे, हा पॉइंट तुमचा ऍक्च्युली युनिट नंबर 3 मध्ये कव्हर होणार आहे की थ्री फेज मोटर्स ह्या सेल्फ स्टार्टिंग असतात आणि सिंगल फेज मोटर ह्या सेल्फ स्टार्टिंग नसतात. का नाही ते आपण युनिट नंबर 3 मध्ये शिकणार आहे. तुमच्या लक्षात काय ठेवायचं की थ्री फेज मोटर, ज्या 3 फेज मोटर असतात त्या सेल्फ स्टार्टिंग असतात आणि सिंगल फेज हे सेल्फ स्टार्टिंग नसतात. सो more power is transmitted for three phase smaller cross sectional area of conductor. म्हणजे काय, कंडक्टर जी कॉइल जी वाउंड केलेली असते जनरेशन साठी तिचा डायमीटर कमी आहे, त्याच्यामुळे कॉपर कमी लागतं त्याला. कॉपर कमी लागलं म्हणजे कॉस्ट कमी असते, बरोबर. आणि जो पॉवर फॅक्टर आहे, कुठल्याही सिस्टमचा पॉवर फॅक्टर फाइंड करणं खूप महत्वाचं असतं इलेक्ट्रिकलच्या केसमध्ये. आणि थ्री फेज सप्लायचा पॉवर फॅक्टर हा
जनरली कमी आहे, जास्त आहे, बेटर आहे ऍज कम्पेअर टू single phase. So due to these advantages, generally three phase transmission and generation is used instead of single phase generation. Okay, and how this three phase power supply is generated? So the answer is here, three phase generator. You can see here the three coils are there. This is coil A. थोडंसं झूम करतो मी त्याला. बघा ही कॉइल ए आहे, ही ए कॉइलला A1 आणि A2 असे दोन टर्मिनल आहे. ही कॉइल ऍक्च्युली जर इथे दिसताना आपण टॉप व्ह्यू बघतोय, टॉप व्ह्यू असल्यामुळे इथे काय तुम्हाला फक्त लाईन्स दिसतील, पण ही कॉइल आहे अशी स्क्वेअर फॉर्मॅट मध्ये, ही अशी कॉइल आहे. आणि टॉप व्ह्यू ने बघितली वरून तर तुम्हाला सिंगल लाईन दिसेल फक्त. तर हे काय कॉइल आहे, ही कॉइल ए, कॉइल बी, कॉइल सी, अशा तीन कॉइल एकमेकांपासून 120 म्हणजे हा जो A1 B1 मधला डिस्टन्स किंवा अँगल जो आहे तो 120 आहे, बरोबर. त्याच्यानंतर B1 C1 मधला जो अँगल आहे तो 120 आहे. म्हणजे जे आपण वेव्हफॉर्म मध्ये बघितलं की 120 डिग्रीचा अँगल दोन फेज मध्ये असतो. दोन फेज मध्ये अँगल किती आहे? 120 डिग्री. तर हे का मेंटेन होतं? कारण की ही जी कॉइल आहे ती एकमेकांपासून 120 डिग्रीने ठेवलेली आहे. सो इन दिस नॉर्थ अँड साऊथ पोल, when this coil is rotated in anti-clockwise direction, as you can see over here, बघा ही तुमचं ड्रम आहे, या ड्रम मध्ये ह्या कॉइल्स ठेवल्या आणि ते जर अशा पद्धतीने रोटेट केलं, कॉइल रोटेट केली किंवा मॅग्नेट रोटेट केलं, दोघांपैकी एक कोणतंही. फॅरेडेचा सेकंड लॉ तर तुम्ही व्यवस्थित अभ्यासला, फर्स्ट आणि सेकंड लॉ, त्याच्यामध्ये तुम्हाला कळेल एक तर मॅग्नेट मोशन मध्ये असेल किंवा कॉइल मोशन मध्ये असेल तर तुमचा व्होल्टेज किंवा ईएमएफ जनरेट होतो. आपण हे युनिट 1 मध्ये शिकलेलो आहे, बरोबर. सो द सेम थिंग इज ऍप्लिकेबल ओव्हर हिअर. एक तर मॅग्नेट मूव्ह होईल किंवा कॉइल मूव्ह होईल, दोघांपैकी कुठलंही एक मूव्ह झालं तर आउटपुटला तुम्हाला थ्री फेज सप्लाय असा मिळेल. म्हणजेच काय की सिंगल फेज जनरेटर जो आहे त्याच्यामध्ये एकच कॉइल असते आणि थ्री फेज जनरेटर मध्ये तीन कॉइल असतात, एवढाच फरक आहे, बाकी काहीच एकदम सिंपल. ओके, so this is three phase generation. If you see over here, आपण मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन जर लिहिले, प्रत्येक ठिकाणी आपण मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन लिहितो, बरोबर. जर सपोज VA घेतलं, VA कॉइल ए जर घेतली, इफ VA इज गिवन बाय VM sin ओमेगा टी, हे जर मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन असेल कॉइल ए च्या व्होल्टेज साठी म्हणजे फेज 1 साठी, देन VB इज गिवन बाय VM sin ओमेगा टी मायनस 120, 120 ने लॅगिंग आहे बाय 120 डिग्री. असं का? कारण की बघू शकता दोन फेज मध्ये अँगल किती 120 आणि तो लॅगिंग आहे, लेट चालू होतोय ना, लेट चालू होतोय, बरोबर. त्याच्यामुळे 120 लॅगिंग मायनस 120. आणि ऑब्विसली जर VB घेतला, सॉरी VC जर घेतला तर विथ रिस्पेक्ट टू VA, VC तुमचा मायनस 240 असेल, मायनस 240, बरोबर. सो एवढ्या डिग्रीचा लॅग तिथे तयार होतो. म्हणजे VA आणि VC मध्ये 240 चा लॅग आहे, पण VB आणि VC मध्ये 120 चा फेज डिफरन्स आहे. VA बघा, ही फेज 1 इथे, तर फेज 2 कुठे चालू होते? 240. फेज 2 कुठे चालू होते? 240 ला. So VA is equal to VM sin omega t, VB is equal to VM sin omega t minus 120, 120 चा लॅग आहे, आणि VC is equal to VM sin omega t minus 240. पण विथ रिस्पेक्ट टू कोणाच्या? VA च्या पेक्षा तो लॅगिंग आहे. आणि जर ह्या दोघांमधला डिफरन्स जर बघितला तर तो पण किती आहे? 120. कारण की हे मायनस 120 हे मायनस 240, दोघांमधला डिफरन्स किती झाला? 120. So mathematically it can be written like this. So this is a three-phase generator, three-phase waveform and its mathematical expression.
इज इट क्लिअर? क्लिअर झालं हे? Yes. Very simple is this. Now next thing that we have to learn is the स्टार अँड डेल्टा कनेक्शन. ठीक आहे, आता आपण थ्री फेज सप्लाय कसा आहे ते बघितलं बरोबर, पण तो थ्री फेज सप्लाय या तीन ज्या वाइंडिंग आहेत त्या एकमेकांना कनेक्ट पण केलेल्या असतात. मग ते कनेक्ट करण्याचे दोन प्रकार, ऍक्च्युली तीन प्रकार आहे. तीन प्रकार कसे आहे ते दाखवतो. पहिले ही डायग्राम जी आहे ती रिमूव्ह करतो जेणेकरून तुम्हाला एक डायग्राम आहे त्या डायग्राम सफिशियंटली समजेल. ओके, what is the case? The three phase supply can be connected in three ways. First is the star connection, second is 4-wire star connection, and third is the 3-wire delta connection. Now, what is this star connection? Suppose this is one coil, coil number 1 आहे बरोबर. ही जी इथे आपण कॉइल दाखवतो ही कॉइल आहे सपोज अशी. कॉइल ए आणि बी मधला जो अँग्युलर डिफरन्स आहे तो 120 डिग्री आहे. बघा हा किती अँगल आहे, 120 डिग्री. तुम्हाला एवढं माहित असेल. अँड कॉइल बघा ही ए नंबरची कॉइल, ही बी नंबरची कॉइल, ही सी नंबरची कॉइल, आणि यातला जो डिफरन्स आहे तो किती आहे, 240 डिग्री. ते आपण काय आता दाखवत नाही इथे डायग्राम. So when these three coils are there, terminal number 2 of each coil, म्हणजे प्रत्येक कॉइलला 1 2 असं टर्मिनल असतं. 1 2 1 2 अशा प्रत्येक ठिकाणी 2-2 टर्मिनल आहे प्रत्येक कॉइलला. तर ज्यावेळेस प्रत्येक कॉइलचं टर्मिनल नंबर 2 हे एकत्र कनेक्ट केलं आणि असे जर कनेक्शन बाहेर काढले तर याला स्टार कनेक्शन 3 वायर म्हणतात. याला काय म्हणतात, स्टार कनेक्शन 3 वायर. बघा 3च वायर आहे बरोबर. ही असेल इथे व्होल्टेज ए, इथे असेल व्होल्टेज बी, इथे असेल व्होल्टेज सी. समजतंय का हे समजलंय? समजलंय का हे 3 वायर कनेक्शन स्टार? हो. नाही सर. 3 कॉइल्स घेतल्या या तीनही कॉइल सेकंड टर्मिनल जर एकत्र कनेक्ट केलं, एक प्रकारचं याचं स्टार दिसतं ना, असं स्टार दिसतंय बरोबर. त्याच्यामुळे त्याला स्टार कनेक्शन म्हणतात. ही वायर झाली व्होल्टेज ए रिलेटेड, ही वायर झाली व्होल्टेज बी रिलेटेड, आणि ही वायर झाली व्होल्टेज सी रिलेटेड. या तिन्ही वायरच्या आउटपुटला तुम्हाला असा सिग्नल दिसेल, असा सप्लाय किंवा अशी वेव्हफॉर्म तुम्हाला आउटपुटला दिसेल. हे झालं स्टार कनेक्शन 3 वायर. आता स्टार 4 वायर पण करता येतं. जर इथे मी एक सिंगल कॉमन वायर काढली, कॉमन, आणि त्याला नाव दिलं न्यूट्रल. प्रत्येकाच्या घरामध्ये न्यूट्रल असतं, तुम्हाला माहित असेल. तर ही जी न्यूट्रल वायर मी एक्स्ट्राची 4थी वायर बाहेर काढली तर त्याला म्हणतात 4 वायर स्टार कनेक्शन. याला म्हणतात 4 वायर स्टार कनेक्शन. आय होप समजलं असेल. तर दिस इज 4 वायर स्टार कनेक्शन. अँड जर मी सपोज ही कॉइल नंबर 1 घेतली, ही कॉइल नंबर 2 घेतली, आणि ही थर्ड कॉइल घेतली, आणि प्रत्येकाचं टर्मिनल 1 म्हणजे या ए कॉइलचं टर्मिनल 2 बी कॉइलच्या टर्मिनल नंबर 1 ला कनेक्ट केलं, बी कॉइलचं टर्मिनल 2 सी कॉइलच्या टर्मिनल 1 ला कनेक्ट केलं. अशा पद्धतीने ट्रायंग्युलर फॉर्मॅट मध्ये जर या कॉइल प्लेस केल्या तर जे कनेक्शन मिळतं त्याला डेल्टा कनेक्शन असं म्हणतात. डेल्टा. सो स्टार आणि डेल्टा असे 2 टाईपचे 3 फेज कनेक्शन असतात. स्टार मध्ये 2 टाईप आहे, 3 वायर 4 वायर. सो दिस इज स्टार कनेक्शन अँड दिस इज डेल्टा कनेक्शन ऑफ 3 फेज.
जर न्यूट्रल पॉइंट काढला तर त्याला 4 वायर स्टार कनेक्शन म्हणतात. न्यूट्रल पॉइंट नाही काढला तर त्याला 4 वायर कनेक्शन म्हणत नाही, 3 वायर स्टार कनेक्शन. So same thing is explained over here as you can see. या 3 कॉइल्स घेतल्या, या तीनही कॉइलचा टर्मिनल 2 जर अशा पद्धतीने कॉमनली कनेक्ट केला आणि एक न्यूट्रल पॉइंट बाहेर काढला किंवा नाही काढला तरी पण त्याला स्टार कनेक्शन. So here you get VA, VB, VC. Then delta connection. टर्मिनल 1 इथे टर्मिनल 2 ला B च्या, याचा टर्मिनल 1 याच्या C च्या टर्मिनल 2 ला आणि C चा टर्मिनल 1 B च्या टर्मिनल 2 ला. म्हणजे ट्रायंग्युलर कनेक्शन झालं, याला डेल्टा कनेक्शन असं म्हणतात. So we have seen star as well as delta connection. सिमिलरली जशा पद्धतीने हे जनरेटर, हे पॉवर सप्लाय जनरेटर आहे, हा पॉवर सप्लाय जनरेटरच्या कॉइल जशा पद्धतीने कनेक्ट केला तशाच पद्धतीने लोड पण कनेक्ट करता येतो. लोड जनरली इम्पिडन्सच्या फॉर्मॅट मध्ये Z1 Z2 and Z3. जर लोड पण अशा फॉर्मॅट मध्ये कव्हर केला लेक्चर चालू 15 मिनिटं, लेक्चर चालू 15 मिनिटं. So this is terminal, say suppose R, Y, B. जनरली जे काही 3 फेज सप्लाय असतात ते 3 कलरने डिनोट करतात, रेड, येलो आणि ब्लू. तर हा लोड पण जसं जनरेटरच्या कॉइल अशा कनेक्ट करता येतो स्टार मध्ये, तसं लोड म्हणजे घरामध्ये जो लोड असतो, बल्ब असतात, ट्यूब, फॅन, मोटर वगैरे काही असतो, ते लोड पण आपण 3 फेज मध्ये कनेक्ट करताना 2 वे ने कनेक्ट करतो. एक असतो स्टार कनेक्शन आणि एक असतं डेल्टा कनेक्शन. सो this is Z1 load, this is Z2 load, this is Z3 load. लक्षात ठेवा, R, Y, B. R, Y, B. So load can be connected in 3 ways, but load can be categorized as balanced load and unbalanced load. लोड 2 वेने सुद्धा डिनोट करता येतो. बॅलन्स लोड म्हणजे काय, ज्यावेळेस सगळ्या झेडची व्हॅल्यू सारखी असते त्यावेळेस त्याला बॅलन्स्ड लोड असं म्हणतात. आणि ज्यावेळेस लोड हा सारखा नसतो, म्हणजे प्रत्येक झेडची व्हॅल्यू जर डिफरंट असेल, बॅलन्स लोड मध्ये काय होतं ते सांगतो. हे जे काही Z1, Z2, Z3 आहे यांची सर्वांची काहीतरी फिक्स व्हॅल्यू असेल. ते सपोज जर हे सगळे जर इंडक्टर असतील तर 2 हेनरी 2 हेनरी 2 हेनरी 2 हेनरी सगळ्या लोडची व्हॅल्यू सेम असेल 2 हेनरी, देन इट इज स्टार लोड. आणि डेल्टा लोड सॉरी बॅलन्स लोड. आणि अनबॅलन्स लोड म्हणजे Z1 ची व्हॅल्यू वेगळी, Z2 ची वेगळी, Z3 ची. सो दॅट इज अनबॅलन्स्ड लोड. So balanced load, unbalanced load. There are 2 types of load. Is it clear what is balanced and unbalanced load? Balanced and unbalanced load. There are 2 types of loads, balanced and unbalanced. जसं आपण प्युअरली रेझिस्टिव्ह सर्किट, कॅपॅसिटिव्ह सर्किट मध्ये आपण टाकलं होतं की रिलेशन बिटवीन व्होल्टेज अँड करंट. रेझिस्टिव्ह असेल तर इन फेज असतो, कॅपॅसिटिव्ह असेल तर करंट 90 ने लीड होतो, आणि इंडक्टिव्ह असेल तर
इंडक्टिव्ह असेल तर तुमचा जो करंट आहे तो 90 ने लॅग होतो. सिमिलरली स्टार लोड आणि डेल्टा लोड दोन्ही मध्ये व्होल्टेज आणि करंट मध्ये काही रिलेशन असतं, तर ते आपण बघूया. सपोज दिस इज स्टार बॅलन्स्ड लोड विथ 3 वायर. 3 वायर आपण कन्सिडर करूया. इथे ड्रॉप करू आपण. दिस इज स्टार लोड. जसं मी आता इकडे सांगितलं, याला एबीसी नाव देण्यापेक्षा आपण रेड, फेज 1 रेड लाईन इंडिकेट करतात, फेज 2 येलो लाईनने इंडिकेट करतात आणि फेज 3 हा ब्ल्यू वायरने इंडिकेट करतात. वायरचे जे कलर कोड आहेत ते अशा पद्धतीने चूज केलेले असतात. तुम्ही बघितलेले पण असतील बऱ्याच ठिकाणी. तर सपोज अशा पद्धतीने स्टार कनेक्शन केले. ओके, सो the voltage difference between red and yellow, is RVRY. This is a line voltage. या दोन लाईन मधलं व्होल्टेज, त्याच्यामुळे त्याला लाईन व्होल्टेज. Then the voltage between Y and B is given by VYB. So line voltage is given by VYB. And the third one, the voltage between red and blue is given by VRB. So these voltages are known as the line voltages. Line voltages are VRY, VYB, VRB. So you can see line voltages are given by this method. Okay, so line voltages are nothing but, you can say, if Y, R, B are called as supply lines, जर R, Y, B यांना supply lines म्हणतात, then potential difference between any two lines are known as the line voltage. So VRY, VYB, VRB यांना काय म्हणतो आपण? Line voltages. Okay, these are the line voltages. And phase voltage म्हणजे काय? तर न्यूट्रल सोबत, इथे जो काही न्यूट्रल आहे, न्यूट्रल जो आपण म्हणतो, तर न्यूट्रल सोबत जे व्होल्टेज असेल त्याला आपण काय म्हणतो? फेज व्होल्टेज. न्यूट्रल सोबत कम्पेअर केल्यानंतर जे व्होल्टेज आपल्याला मिळतं त्याला आपण म्हणतो फेज voltages are RN. न्यूट्रल सोबत कम्पेअर करायचं ना आपल्याला. VYN, VRN.